خاص کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں دھند اور اسموک کے ڈیرے ہیں۔ دھند کے باعث حد نگاہ نہایت کم ہو جانے کی وجہ سے موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک بند ہے۔ موٹر وے M3 کو لاہور سے سمندری تک بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M11 کو لاہور سے سیالکوٹ تک بند کیا گیا ہے۔ دھند کے باعث GT روڈ پہ گجرانوالہ، ننکانہ دیگر کئی مقام پہ ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس نے کہا کہ یہ قدم موٹر وے استعمال کرنے والوں کی حفاظت کے پیش نظر اٹھایا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی ہیں کہ شہریوں سے بولا گیا ہے کہ دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران سفر فاگ لائٹس کا استعمال کریں، گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ عام حالات کی نسبت زیادہ رکھا جائے۔ لاہور میں شدید اسموک کے باعث علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا ہے۔ 7 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں، 3 پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا ہے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بارش اور برف باری، لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ کراچی میں آج سے سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ ملک بھر کا موسم ٹھنڈا ٹھار، کہیں بارش تو کہیں برف باری۔ بالائی علاقوں میں بارش نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔ گلیات، چھانگلہ گلی، مشک پوری، بڑگرام، بالاکوٹ اور مری میں بھی برف باری۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بارش اور برف باری، لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ ادھر موسم کا حال بتانے والوں نے شہر قائد میں بھی بدھ سے سردی کی شدت میں مزید اضافے کی نوید سنا دی۔ رات میں درجہ حرارت 10 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 25 دسمبر سے 4 جنوری تک کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ میں بتایا کہ وفاقی اور صوبائی سیکریٹریز کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں موسم سرما کی تعطیلات 25 دسمبر سے 4 جنوری تک کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ موسم سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن صوبائی حکومتیں جاری کریں گی۔ آپ کو بتائیں کرونا وائرس 24 گھنٹے میں 4 افراد کی زندگیاں نکل گیا، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 28,843 ہو گئی ہے۔ ایک روز میں کرونا کے 370 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید 44,609 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں رپورٹس کے مثبت آنے کی شرح 0.82% ہے۔ ملک بھر میں کرونا کی وبا میں مبتلا 706 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہزاد، بتائیے کہ کرونا کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار کیا ہیں؟ جی، پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح میں تو کمی آئی ہے، لیکن اس سے ہونے والی اموات کا سلسلہ حال تھم نہیں سکا اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4 افراد کرونا سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس طرح ملک میں کرونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 28,843 ہو گئی ہیں۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 44,600 سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 370 افراد کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے اور اس طرح ملک میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 0.82% بتائی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو مریض ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں، ان میں سے 706 مریضوں کی حالت بدستور تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ جی، کورونا وائرس 24 گھنٹے میں 4 افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ سلیمی تفصیلات سے آگاہ کیا، شکریہ آپ کا۔ برطانیہ میں اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کو پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا ہے۔ برطانیہ نے سفری پابندیوں کا شکار تمام 11 ممالک کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اومیکرون کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات پر ووٹنگ ہوئی۔ ماسک لازمی پہننے کے حق میں 441 اور مخالفت میں 41 ووٹ پڑے، جس کے بعد اب برطانیہ میں نائٹ کلب، سنیما، تھیٹر، میوزیم اور دیگر مقام پہ ماسک لازمی پہننا ہوگا۔
इन मुकाम पे दाखिले के लिए वैक्सीनेशन का सबूत या कोरोना टेस्ट का मुनफी नतीजा दिखाना होगा। पार्लियामेंट में सेल्फ आइसोलेशन की जगह रोजाना लिटरल फ्लू टेस्ट और कोविड पासपोर्ट पर भी अलहदा वोटिंग हुई। पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात के 97 अरकान की मुखालिफत के बावजूद हुकूमत ने तमाम बिल मंजूर करवा लिए। हुक्मरान जमात के 97 अरकान ने कोविड पासपोर्ट के मामले पे मुखालिफत की। 2019 के इंतखाबात के बाद वजीर आजम बोरिस जॉनसन को अपनी ही पार्टी अरकान की तरफ से पहली बार इतनी बड़ी मुखालिफत का सामना हुआ। दूसरी जानिब बरतानिया ने आज 15 दिसंबर से सफरी पाबंदियों का शिकार तमाम 11 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकालने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर साहब ने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे को कम करने के लिए सफरी पाबंदियां अब गैर मौसर हैं। ओमिक्रॉन अब दुनिया के तमाम ममालिक में फैल रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि चंद साल में गैस नहीं रहेगी। सस्ती गैस के आदि लोगों को आदतें बदलना होंगी। हमारे यहाँ बस चाय महंगी है, इसके अलावा तमाम चीज़ें सस्ती हैं। इलेक्शन कमीशन को EVM फराहम करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक लगी, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई और अहम फैसले भी किए गए। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, EVM से मुतल्लिक साबका हुकूमतों के मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन EVM के लिए टेंडर जारी करे ताकि EVM मशीनें बनाने वाली कंपनियां उनसे राब्ता कर सकें। EVM के ऊपर कोई 4000 मशीनें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये इलेक्शन कमीशन टेंडर करेगा ये अवेलेबल हो जाए। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान को खित्ते का सबसे सस्ता मुल्क करार दिया। बोले, जो चीजें दरामद कर रहे हैं सिर्फ वो महंगी हैं। रिकॉर्ड फसलों की वजह से किसानों को 400 अरब रुपए की जायद आमदन हुई। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीजें जो हैं, चाहे दालें हैं, आटा है, इवन सब्जियां हैं, ये तमाम इस रीजन में हम इससे जो है वो इस वक्त जो है वो हम इस पूरी रीजन में सबसे सस्ता मुल्क हैं। वफाकी वजीर ने कहा, गैस मसले के बावजूद खाद के मामले को बेहतर अंदाज में हल किया है। अफगानिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी कर रहे हैं। OIC इजलास में अफगान भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद हासिल करने की कोशिश करेंगे। behzad सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं कि हर साल लोकल गैस ज़खायर में 9% कमी आ रही है। सर्दियों में गैस की किल्लत का LNG की खरीदारी से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत गैस के हवाले से कानून साजी कर रही है। देखिए राहिल हसन की रिपोर्ट। सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने तकरीब से खिताब में कहा, गैस की किल्लत का LNG से कोई ताल्लुक नहीं। सर्दियों में गैस की बंदिश गुज़िश्ता 10-15 साल से सामने आ रही है, क्योंकि हर साल लोकल गैस ज़खायर में 9% कमी आ रही है। इस साल बहुत कम गैस की लोड शेडिंग करनी पड़ी है। वफाकी वजीर ने कहा, हुकूमत वर्चुअल LNG टर्मिनल्स भी लगाने जा रही है। कोशिश है 2023 तक रूस पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो जाएगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तैयारी की है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दी है। आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत गुर्बत के सताए अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज दी है। तहम लेवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक टैक्स दुगना करने की सूरत में कीमतें बरकरार रखी जा सकती हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $74 फी बैरल रही। गुज़िश्ता माह की निस्बत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10% तक कमी आई। हुकूमत ने गुज़िश्ता 13 दिन में 68 था $74 फी बैरल तेल खरीदा, लिहाजा आलमी मार्केट के तनासुब से कीमतों में कमी बनती है। ओगरा की तजवीज पर आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान बुध को किया जाएगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एक माह में शरह सूद में दूसरी बार इजाफा किया गया। शरह सूद 8.75% से बढ़ के 9.75% हो गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का मकसद महंगाई से निमटना है। नवंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 11.5% हो गई।
गुज़िश्ता माह तिजारती खसारा भी बढ़कर 5 अरब डॉलर्स हो गया। रवा माली साल में औसतन महंगाई 9 से 11% रहेगी। रवा माली साल माशी तरक्की 4 से 5% की बालाई हद के करीब रहने की तवक्को है। नवंबर में महंगाई की शरह 11.50% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर का तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर से जायद रहा। करते हैं कोशाब का, जहाँ पे गुज़िश्ता कई सालों से बंद पड़े तरक्याती मंसूबों पे काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बाहर मौजूद हैं। तरक्याती कामों के हवाले से इन्हीं से जानते हैं। जी अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा, अपडेट कीजिए, तरक्याती मंसूबे कब तक मुकम्मल होंगे? इस वक्त मैं खुशाब शहर में मौजूद हूँ। बात करें यहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से तो हल्का पीपी तरासी में जो अरसद रात से ज़ेर अल्तवा काम थे उनका आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ MPA पीपी तरासी मलक गुलाम रसूल संगा अवान साहब के तर्जमान चेयरमैन ज़िला कौंसिल खुशाब मलक अमीर हैदर संगा साहब मौजूद है। इस हवाले से बात करते हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा, आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसद दराज से हल्का PP 83 में तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर शुरू करा दिया गया है। इसमें खास कर रोड के काम थे जो रुके हुए थे, नहीं हो रहे थे। आप उनके फंड के कोई इशू थे, लेकिन अब फंड रिलीज हो गए हैं तो रोड के काम शुरू हो गए हैं। तो इससे खास चीज़ साथ जो है कि इस रोड के साथ सरगोदा ब्रिज क्रशिंग सीजन में हमारा एक ही ब्रिज था तो रोड ब्लॉक हो जाता था गन्ने की ट्रालियों की वजह से। सारी रात सारा दिन रोड ब्लॉक हो जाता, लेकिन अब उस ब्रिज का भी टेंडर हो गया है तो मेरे ख्याल में कुछ दिनों में वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने चेयरमैन ज़िला कौंसिल खुशाब उनसे सुना मलक अमीर हैदर साहब से कि तरक्याती कामों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अरसद राह से जो महरूमियत का शिकार इलाके थे इनको डेवलप किया जाएगा और शहर को भी एक मॉडल इलाका बनाया जाएगा। जी कोशाब से अपडेट किया अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा, शुक्रिया आपका। अब सर्दी में बात हो जाए गर्मा गर्म मछली की। पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी ज़ख़ीरे मंगला डैम की मछली अपनी लज्जत की वजह से बड़े शौक़ से खाई जाती है। मौसम सरमा शुरू होते ही मंगला डैम की मछली खाने न सिर्फ पाकिस्तान भर से आए लोग मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। बात करते हैं अंसर बशीर से जो इस वक्त मंगला डैम के किनारे पे मौजूद हैं। अंसर बशीर, ये बताएं कि इस इलाके में कौन कौन सी मछलियाँ दस्तयाब हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी ज़ख़ीरे मंगला डैम के किनारे मौजूद हूँ। बात की जाए अगर मंगला डैम की मछली की तो ये अपनी लज्जत और ग़िज़ाइयत के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग मंगला डैम की मछली खाने के लिए मीरपुर का रुख करते हैं। मंगला डैम की जो मशहूर मछली हैं जिनमें संगाड़ा, गुलफाम, रो और चिड़ा, ये शहरी बहुत शौक़ से खाते हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मछली डिपो पर भी मौजूद है और मंगला डैम की वो मछली ख़रीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शहरियों ने यही गिला किया है कि शहर के जो अक्सर डिपो हैं वहाँ पर मंगला डैम की मछली के अलावा जो फार्म की मछली है वो ज़्यादा तादाद में शहरियों को वो फ़रोख्त की जाती है और रेट भी मंगला डैम की मछली का लिया जाता है। उन्होंने इस इंतज़ामिया से यही अपील की है कि मीरपुर के शहरियों को मंगला डैम की जो मछली है उसकी दस्तयाबी को यकीन आया जाए। जी क्या बात है, मंगला डैम की गर्मा गर्म मछली की। अंसर बशीर तफसीलात बताएं, शुक्रिया आपका। मंडी बहाउद्दीन से आपको बता रहे हैं जहां पे रियासत मदीना पंजाब हुकूमत का स्लोगन मुकम्मल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियों का इनेकाद कर रहे हैं। आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर फराहम कर सकें। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद शफीक इस वक्त DPO के साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी शफीक, आगाह करें। अच्छा बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में ये कहना गलत नहीं है कि IG पंजाब के अहकामात के बाद ये कहना गलत नहीं है कि DPO मंडी बहाउद्दीन जो उन्होंने अपना दफ्तर छोड़ दिया और इस वक्त मुसलसल आवाम को उनकी दहलीज पर फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए मतअद्दद मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है जहाँ पर इंसाफ आवाम को उनकी दहलीज पर दिया जा रहा है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त 11 से 12 के करीब जो थाना जात है उसमें मुसलसल खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त DPO मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कंगरा। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि अब तक कितनी खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया है, कितने लोगों को यहाँ से इंसाफ फराहम हुआ है और किस लेवल पर ये जो है ये अहकामात जो है उनका सिलसिला जारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह IG साहब पंजाब के VN के मुताबिक
ہم نے تقریباً 60 سے زیادہ کھلی کچہریاں اب تک لگا چکے ہیں اور مسلسل یہ کام جاری ہے، جس میں لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی ایس پی صاحبان کو بھی ڈائریکشن ہے، جمعے کے روز مساجد میں کھلی کچہریاں لگاتے ہیں۔ ایس ایچ او حضرات روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 5 اپنے دفاتر میں اویلیبل ہیں، پبلک کو اس چیز کی اویئرنیس ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈی پی او منڈی بہاولدین کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً ہزاروں افراد ایسے ہیں جن کو انصاف کی فراہمی ان کے گھر پر ہم دے چکے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور حکومت کا ویژن ریاست مدینہ کے اوپر ہم بس بیکار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دیکھیں گے کہ منڈی بہاولدین میں سائلین نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ جی منڈی بہاولدین سے تفصیلات بتائیں خواجہ شفیق، شکریہ آپ کا۔ لاہور نے دھند کی چادر اوڑھ لی ہے، شہر کے تمام راستے دھندلا گئے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا ہے، درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ دھند کے باعث لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج موسم سرد رہے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں، لاہور سے نمائندہ نیوز ون محمد فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیصل خان، بتائیے کیسا رہے گا آج کا موسم؟ آج بالکل موسم سرما میں آج پہلا دن ہے جب پورے لاہور کو دھند نے اپنے لپیٹ میں لیے رکھا ہے، اور کل رات 2 بجے کے بعد سے جو ہے دھند یہاں پر ہے، اور اس کی وجہ سے معمولات زندگی اور خاص طور پہ صبح بچوں کا اسکول جانا وہ اچھا خاصا متاثر ہوا ہے، کیونکہ لاہوریوں کو پتہ نہیں تھا کہ آج جو ہے دھند ہے۔ وہ اپنے ٹائم پہ بچوں کو اسکول کے لیے لے کے نکلے ہیں، لیکن آگے دھند ہونے کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ سلو تھی، اور لوگوں نے ہیڈ لائٹ جلا کے گاڑی چلائی ہے اور آہستہ آہستہ جا کے بچوں کو چھوڑے ہیں، اور اب ڈیفینیٹلی بچے اسکول سے ضرور لیٹ ہوئے ہوں گے، اور یہ اس کے بعد کے معاملات میں لوگوں کا اپنا آفس جانا ہے، اور وہ کمپیریٹیولی اس ٹائم تک موسم جو ہے کھل چکا ہوا ہے، وہ اس ٹائم دھند نہیں ہے۔ لیکن اگر بات موٹر وے کی جائے تو موٹر وے رات 12 بجے جو ہے جزوی طور پہ اور رات 2:30 بجے کے بعد مکمل طور پہ بند کر دی گئی تھی، جو ابھی تک بند ہے۔ موٹر وے حکام کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ہے غیر ضروری سفر نہ کریں، اور اگر بہت ضروری ہو سفر کرنا تو پہلے 130 پہ کال کر کے تازہ ترین معلومات لے لیں کہ وہاں پہ حالات ہیں کیا، اور اگر نکلنا ہو تو اس کے اوقات جو ہے صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کے بہترین اوقات ہیں، جس میں کمپیریٹیولی دھند جو ہے نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی ہوتی ہے کہ حد نگاہ بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے ایئر ٹریفک کی تو وہ بھی رات 9 بجے کے بعد سے اب تک نہ ہی کوئی فلائٹ لینڈ کی ہے، اور نہ ہی کوئی فلائٹ جو ہے ٹیک آف کی ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ ہے تو پہلے جناب فلائٹ انکوائری سے چیک کر کے نکلیں، اور جو بھی لاہور میں فلائٹ آ رہی ہے اس کو یا تو پنڈی موو کیا جا رہا ہے اور یا کراچی موو کیا جا رہا ہے، کیونکہ لاہور میں تو فی الحال ابھی تک ایسے حالات نہیں ہیں، اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ 11 بجے کے بعد حالات بہتر ہوں گے تو یہاں پہ فلائٹ جو ہیں وہ لینڈ کرنا شروع کریں گی۔ لیکن بہرحال لاہور میں دھند کے حالات ہیں، اور یہ سارے کے سارے انسانی صحت پہ جو ہے اچھے اثرات پیدا نہیں کر رہے، کیونکہ دھند کے ساتھ اسموک بھی ہے، اور لوگوں کو بارش چاہیے اس ٹائم، کیونکہ سردی تو بہت زیادہ ہے، اور اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس بات سے کہ اس وقت ٹیمپریچر جو ہے 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بارش کی دعا ہر لاہوری مانگ رہا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اسموک ختم ہوگی اور وہ فوگ کو انجوائے کر سکیں گے۔ جی لاہور میں دھند چھائی ہوئی ہے۔ محمد فیصل خان، تفصیلات بتائیں آپ نے، شکریہ۔ آپ کو بتائیں پاسپورٹ اب 24 گھنٹے میں ملے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے شہریوں کو خوشخبری سنا دی۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اب ڈی جی آئی پی فاسٹ ٹریکنگ سروس کے تحت پاسپورٹ ملے گا۔ گوادر میں حق دو تحریک کا دھرنا 30ویں روز بھی جاری ہے، جس میں خواتین بھی شریک ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے گوادر احتجاج کا نوٹس لے لیا ہے۔ پینے کے صاف پانی اور بجلی کی فراہمی سمیت بلوچستان کی سمندری حدود سے ٹرالروں کے ذریعے غیر قانونی ماہی گیری کے خاتمے کے لیے گوادر کے موسا موڑ گراؤنڈ میں حق دو تحریک کا دھرنا 30ویں روز بھی جاری ہے، جس میں خواتین بھی شریک ہیں۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے گوادر میں احتجاج کا نوٹس لیا ہے۔ اسد عمر اور زبیدہ جلال گوادر جائیں گے۔
मामले की तफसीली रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश की जाएगी। असद उमर साहब और जुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे और वहाँ पे जो इस वक्त के मामलात हैं उनके ऊपर वो उनका हल भी बात करेंगे और जो इस वक्त वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं उनसे वो बातचीत भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने 4 रोज पहले धरने का नोटिस लेते हुए ट्वीट में कहा था कि ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और वो उस पर वजीर आला बलूचिस्तान से बात करेंगे।